السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، آیت نمبر 218 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 219 یعنی کہ 219 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن، تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ ویڈیو سے کچھ بھی سیکھے تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کرے تاکہ اس کا آپ کو اجر ملے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ تو یہ تقریباً 3.5 لائنز کا ہے جسے میں نے تلاوت ابھی کی ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ اگر قاعدہ کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ایک پینسل لے کر بیٹھے اور جو قرآن کا بک ہے وہ بھی لے کر بیٹھے اور نیچے انڈر لائن کر کے آپ قاعدہ لکھ لیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے یسألونک، یسألونک، یا کو سین سے ملایا، سیٹی آواز ظاہر ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ سین کے اندر صفیر والی صفت پائی جاتی ہے اور صفیر کے معنی ہے سیٹی نما۔ تو جب بھی سین سے ملائیں گے کسی حرف کو تو سیٹی والی صفت ظاہر ہونی چاہیے، جیسے کہ یس 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 الونک، حمزہ زبر آ، لام وا پیش، لو، نون زبر نا، کاف زبر کا، یسألونک یسألونک۔ لو میں کیوں کھینچ رہے؟ کیونکہ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش کی حرکت ہے، یعنی کہ یہ واو مدہ کا قاعدہ ہے، اور مدہ میں جتنے چیز آتے ہیں ان سب کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ مدہ میں 6 چیزیں آتی ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ 6 جہاں بھی آئے گا وہاں آپ نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب ایک الف کی مقدار آپ کھینچ رہے ہیں یا نہیں کھینچ رہے ہیں یہ کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کا آسان سا طریقہ ہے، ہمارا جو پام ہے نا ہتھیلی، اس کو ہم مٹھی بنائیں گے اور پھر کھولیں گے، تو اس میں جتنا وقت لگتا ہے یہ کہلاتی ہے ایک الف کی مقدار۔ تو اتنا ہی آپ نے کھینچنا ہے۔ یسألونک لونک لونک، بس اتنا ہی کھینچیں گے، لو 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 لو، ٹھیک ہے؟ آگے تو یہ لفظ سمجھ میں آ گیا کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آگے چلیں گے۔ عن الخمر، عین زبر ع، نون لام زیر نل، عنل عنل عنل، خم، خا میم زبر خم، چونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے لہٰذا موٹا کر کے ادا کریں گے، یعنی کہ ہیوی بنا کر۔ خا خا خا، خا میم زبر خم خم خم، ٹھیک ہے؟ را زیر ری، اب را کے نیچے زیر ہے، ظاہر بات ہے کہ را کو باریک رکھنی ہے،
अनिल खम्री, अनिल खम्री। ठीक है, ये लफ्ज़ भी समझ आ गया। इसमें दो चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है कि आइन को अदा करना है सही तरीके से, और खा में मोटापन मालूम होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखकर इस लफ्ज़ को अदा करें। आगे वल मैसिरी, वाव लाम ज़बर वल, मीम या ज़बर मई, वल मई। अब देखिए वल में तो जज्म का कायदा हो रहा है कि लाम के ऊपर जज्म है, तो हमने वाव को लाम से मिला दिया। यहाँ पर मीम को या से मिला रहे हैं, यहाँ पर हम नरमी के साथ जल्द अदा करेंगे। और कायदा क्या है? यालीन का कायदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए या साकिन है और उससे पहले ज़बर है। बताया था कि ज़बर की सूरत में हमेशा लीन बनता है। अगर या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन, वाव साकिन से पहले ज़बर है तो वाव लीन। यहाँ पर या साकिन है उससे पहले ज़बर, तो ये या लीन हो गया। लिहाजा तीन बातों का ख्याल रखना है लीन के हवाले से कि नरमी के साथ अदा करना है, यानी कि सख्ती नहीं करनी। दूसरा, जल्द अदा करना है, यानी कि खींचना नहीं है, लंबा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि मारूफ अदा करना है, यानी कि आपकी आवाज़ मजहूल ना हो। अब आप सोचेंगे इसमें हम फ़र्क कैसे महसूस करें कि हम सही तरीके से अदा कर रहे हैं या नहीं। तो देखें, अगर आप जल्दी अदा करेंगे ना तो कैसा होगा? मई, क्या पढ़ेंगे? मई। तो अगर कोई पढ़ दे मई सीरी, तो ये उन्होंने खींच दिया ना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, खींचना और नहीं खींचना। तो यहाँ पर बगैर खींचे पढ़ेंगे। दूसरी बात ये कि नरमी के साथ अदा करेंगे, यानी कि सख्त नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पढ़ दे मई सीरी, क्या पढ़ दे? मई सीरी, तो इस तरह सख्त नहीं करना, हमें नरमी के साथ अदा करना। मई सीरी, क्या पढ़ेंगे? मई सीरी। अच्छा, तीसरी बात कि मारूफ रहे, मजहूल ना हो। अब मारूफ और मजहूल इसमें किस तरह से गलती होती है? लोग पढ़ेंगे वल में से रे, क्या पढ़ेंगे? मैं, मीम या ज़बर मैं से रे, तो मैं नहीं पढ़ना बल्कि मई, क्या पढ़ेंगे? मई। वल मई सीरी, वल मई सीरी, सीरी सीरी। रा को बारीक और सीन में सीटी वाली आवाज़। रा क्यों बारीक? क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। और स्टॉपिंग की सूरत में भी बारीक होगी। क्यों? क्योंकि जब हम स्टॉप करेंगे तो रा का ज़ेर हटाएंगे और यहाँ पर सुकून लगाएंगे, तो ये बन गया राय साकिना। अब राय साकिना से पहले क्या है? सीन के नीचे ज़ेर है, तो इस सूरत में राय साकिना क्या होगी? बारीक पढ़ी जाएगी। तो यहाँ तक समझ आ गया। यसअलूनक अनिल खम्रि वल मैसिर, ठीक है, वल मैसिर। आगे कुल फीहिमा, काफ लाम पेश, कुल, कुल, कुल। अब यहाँ पर कोई पढ़ दे कुले, क्या पढ़े? कुले। ये जो है ना कुले ले, ये वाली साउंड नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाम हरूफ कलकला के अलावा है, यानी कि हरूफ कलकला नहीं है। तो जब भी हरूफ कलकला के अलावा कोई हर्फ हो और उसके ऊपर सुकून हो, तो जब आप बिफोर लेटर से उस हरूफ कलकला वाले हर्फ को मिलाएंगे तो आपकी आवाज़ टकराती हुई मालूम ना हो। अगर आपकी आवाज़ टकरा रही है, गोया कि आप सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है कुल, कुल। गौर और ध्यान से मेरी आवाज़ सुने। जैसे काफ लाम में मिल रहा है, बस मिल के ही रह जा रहा है ना, उससे जुदा नहीं हो रहा। जुदा होने की सूरत में तो कलकला पैदा हो जाएगा, तो जुदा नहीं करना। कुल, कुल, कुल। ठीक है, दैट्स इट। आगे फीहिमा, फायाजिर फी, हाजिर ही, फीही, फीही। मीम अलिफ मद ज़बर मा, मीम अलिफ मद ज़बर मा। फीहिमा, फीहिमा, फीहिमा।
या मद्दा, ही में जल्दी अदा कर रहे, माँ में फिर खींच रहे, मद्द मुनफसिल कर रहे, क्योंकि हर्फ मद के बाद हमजा दूसरे लफ्ज के साथ है। आगे इस्मुन, अब यहाँ पर देखिए हमजा साजेर इस, नरमी के साथ बिल्कुल सा को अदा करेंगे और बगैर सीटी के, यानी कि इसमें सीटी वाली आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। और ये नरमी वाला हर्फ है, दाल और सा ये दोनों नरमी वाला हर्फ है, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस क्या पढ़ना है, इस्मुन इस्मुन इस्मुन। अब यहाँ पर कोई अगर पढ़े इस्मुन, क्या पढ़े इस्मुन, तो उन्होंने हर्फ सा को अदा नहीं किया बल्कि उन्होंने हर्फ सीन को अदा किया, यानी कि इस हर्फ सा को सीन से तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। तो सा की जो अदायगी है नरमी के साथ बगैर सीटी के होती है। उसके बाद मीम के ऊपर दो पेश की तनवीन आ गई, दो पेश की तनवीन के बाद हर्फ कैफ आ गया, तो यहाँ पर इख्फा का कायदा बन गया। तो यहाँ पर नाक में नून की आवाज़ को छुपाएंगे, इस्मु इस्मु कबीरू। अब यहाँ पर देखिए इस्मु में तो इख्फा किया, उसके बाद क्या ज़बर क्या, बाया ज़िर बी, या मद्दा एक अलिफ खींच रहे, रा वाव दो पेश रू। अब यहाँ पर रा के ऊपर दो पेश की तनवीन है, तो यहाँ रा को मोटा रखेंगे, लेकिन दो पेश की तनवीन के बाद हर्फ वाव आ रहा है। तो ये बन गया इदगाम का कायदा, और इदगाम में से भी इदगाम नाकिस, क्योंकि दो पेश की तनवीन के बाद कौन सा हर्फ है, वाव, और चार हर्फ में से कोई हर्फ आए तो इदगाम नाकिस होता है। उसमें से है या वाव मीम नून, तो उसमें से वाव आ गया, तो यहाँ पर हम इदगाम नाकिस करेंगे, यानी कि गुन्ने के साथ मिलाएंगे। इस्मु कबीरुन कबीरुन व मनाफिउ, मीम ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ मद्दा, फीउ, व मनाफिउ लिन्नास, लाम नून ज़ेर लिन। अब नून के ऊपर शद है तो नून मुशद्दद का गुन्ना होगा, रुकावट करेंगे, ठहराव करेंगे, लिन्नासी। और रुकने की सूरत में व मनाफिउ लिन्नास, ठीक है, आइन को जाहिर करना है। आगे व इस्मुहुमा, वाव ज़बर वा, हमजा साजिर इस, नरमी के साथ, मीम पेश मु, हा पेश हु, मीम अलिफ मद ज़बर मा, व इस्मुहुमा। आगे अकबरू, ये भी मद्द मुनफसिल है, ठीक है। अकबरू हमजा काफ से मिलेगा, हमारी आवाज़ स्टॉप हो जाएगी, अकबरू अकबरू। यहाँ पर आके बैरू ऐसा नहीं करना, आके बैरू ऐसा नहीं पढ़ेंगे वरना गलत हो जाएगा। अकबरू अकबरू, ठीक है, रा को मोटा रख रहे, पेश की सूरत है। आगे मिन नफ़इहिमा, मीम नून ज़ेर मिन। अब यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद नून है, तो यहाँ पर फिर इदगाम नाकिस का कायदा होगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर दो पेश की तनवीन के बाद वाव आया था और यहाँ पर नून साकिन के बाद नून है, तो दोनों सूरत होती है, या तो तनवीन के बाद आए या नून साकिन के बाद आए। क्या आए, वो चार हर्फ जो मैंने बताए, या वाव मीम नून, इनका मजमुआ है यूमिन। यूमिन अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी के साथ इदगाम नाकिस का कायदा करेंगे कुरान में। तो यहाँ पर हम फिर कर रहे इदगाम, गुन्ना करेंगे, मिन नफ़इहिमा नफ़इहिमा इहिमा इहिमा। आगे वयसअलूनक माज़ा, वाव ज़बर वा, ये या सीन ज़बर यस, हमज़ा ज़बर आ, वयसआ, लाम वाव पेश लू, नून ज़बर ना, काफ ज़बर का।
وَيَسْأَلُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، لو میں ہم وام ادا کر رہے، نا کا جلد ادا کریں گے، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر ادا کیا تھا اسٹارٹنگ میں. آگے ماذا، ما میں بھی الف مدہ اور ذا میں بھی الف مدہ. ماذا ينفقون، یا نون پیش یوں اخفا کا قاعدہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا آ گیا. ينفقون ينفقون. آگے قل العفو، قاف لام پیش قو، لام لام زیر لیل، قل عین فا زبر عف، واو زبر وا، قل العفو، عفو عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے. کذالک، کاف زبر کا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، کاف زبر کا. کذالک، کذالک کہاں کھینچنا ہے؟ صرف اور صرف ذال میں، ذال کی ادائیگی نرمی کے ساتھ، ذال 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 ذال، بغیر سٹی کے. سٹی کی آواز آ رہی میں جب ادا کر رہی ہوں، ذال ذال. اگر کوئی پڑھے زال، کیا پڑھے؟ زال زال، ایسا پڑھے تو غلط ہے، کیونکہ پھر وہ حرف زا بن جائے گا، زا زا، یعنی کہ را کے بعد جو حرف آتا زا وہ بن جائے گا. تو زا میں اور ذال میں فرق کیا ہے کہ ذال نرمی والا حرف ہے، جبکہ زا کو ہم سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور زا میں صفیر والی صفت پائی جاتی ہے، جبکہ ذال میں صفیر والی صفت نہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ذال میں سیٹی آواز نہیں آئے گی. کذالک. آگے یبین اللہ، یبین اللہ، یا پیش یو، با یا زبر بئی، یا زیر یی، نون لام پیش نل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو. بعض اوقات جب لوگ یا کے ساتھ زیر کو پڑھتے ہیں نا تو ای ہو جاتی ہے آواز، ای، یبینل، یبینل پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ای نہیں پڑھنا، ای کے صورت میں پڑھیں گے جب حمزہ کے نیچے زیر ہوگا، بلکہ یہاں پر تو یا ہے، حمزہ تو نہیں ہے. حمزہ ہوگا تب ای ساؤنڈ آئے گا، جب یا ہے تو ی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ یبینل، یینل، یینل، ی ای نہیں، ای نہیں، ی اس طریقے سے. یبین اللہ، سختی بھی کریں گے، یبین اللہ، لفظ اللہ کلام کو موٹا کیونکہ اس کے پہلے پیش ہے. آگے لکم الآیاتی، لام زبر لا، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، لکم ال، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی. لکم الآیاتی کذالک یبین اللہ لکم الآیاتی. کلیئر؟ آگے لعلکم، لعلکم، بعض اوقات لوگ پڑھیں گے لعلکم، کیا پڑھیں گے؟ لعلکم، اور سوچیں گے کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے کہ عین کی جگہ حمزہ ادا ہو رہا ہے. لعلکم نہیں کہنا ہے بلکہ لعلکم، 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 لعلکم. ٹھیک ہے، آگے چلیں گے. تتفکرون، تا زبر تا، تا زبر تا، تا تا، فا کاف زبر فک، کاف زبر کا، تتفکر، را وا پیش رو، نون زبر نا. تتفکرون، وقت کی صورت میں نون کا زبر ہٹائیں گے، سکون لگائیں گے، را کو موٹا رکھتے ہوئے ہم واو مدہ کر رہے ہیں اور یہاں پر اسٹاپ کریں گے.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تو آیت نمبر 219 شکر الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. اوپر سے ایک بار دیکھیں، غور و دھیان سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. تو پوری آیت کو میں نے تلاوت کی ہے. تو چلے، امید ہے کہ آج کا لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولے. چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.